నమస్కారం, నా పేరు బాలా. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఎల్జీ యూనిట్ నిర్మాణానికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామన్న మంత్రి నారా లోకేష్. రాబోయే 4 ఏళ్లలో శ్రీ సిటీకి తిరుపతి ఎయిర్పోర్టుతో డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ కల్పిస్తామని వెల్లడి. కనుల పండుగ కాలకూరు వెంకన్న కళ్యాణం. పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన డిప్యూటీ స్పీకర్ కనుమూరి రఘురామకృష్ణంరాజు దంపతులు. చంద్రబాబుకి అమరావతి తప్ప మిగిలిన ప్రాంతాల అభివృద్ధి పట్టదా? రాప్తాడు వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి ఫైర్. పాకిస్తాన్ దాడులను సమర్థవంతంగా తిప్పికొడుతున్న భారత లక్ష్యాలపై దాడులను నిరోధించడంలో స్వదేశీ ఆకాశ్ క్షిపణి విజయవంతం. అంతర్జాతీయ స్థాయి గృహోపకరణాల తయారీ సంస్థ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ శ్రీ సిటీ యూనిట్ కు మంత్రి నారా లోకేష్ భూమి పూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ ఎల్జీ యూనిట్ నిర్మాణానికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని అన్నారు. ఇక్కడ అనుబంధ యూనిట్లతో పాటు ఎల్జీ సిటీ నిర్మించాలని కోరారు. రాబోయే 4 ఏళ్లలో శ్రీ సిటీకి తిరుపతి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ కల్పిస్తామని తెలియజేశారు. పరస్పర విశ్వాసం, ఉమ్మడి శ్రేయస్సు, ప్రపంచాన్ని అనుసంధానించే సమిష్టి లక్ష్యంతో కూడిన ఈ భాగస్వామాన్ని కొనసాగిద్దామని ఎల్జీ సంస్థ ప్రతినిధులతో మంత్రి అన్నారు. ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన యూనిట్ ఏర్పాటుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ఎంచుకున్న ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. Very warm welcome to the leadership of LG Electronics India and global and its vendor companies to our state. Today marks more than just the beginning of a construction project. It is a defining milestone in the journey of industrial growth and technological advancement for our state and for our nation. Where innovation meets investment, the future is taking shape. With an investment exceeding 5,000 crores, LG Electronics is not only bringing a world-class manufacturing unit to Andhra Pradesh, but is also reaffirming global confidence in our state as a premier investment destination. We are really excited to deliver a product made in Andhra Pradesh, made for the world. This project is one of the first major foreign direct investment under the new government. The people of Andhra Pradesh gave us a resounding mandate. It's a history that we created in the last election. 94% of the seats that we contested, we won, and the clear mandate was about creating jobs. And we believe that this investment is in the step in that direction. This also reflects our leader, Mr. Naidu's commitment to speed of doing business, robust infrastructure, a future-focused vision of Andhra Pradesh. We promised ease of doing business, and today we are delivering speed of doing business. The LG factory will produce advanced home appliances, refrigerators, air conditioners, and washing machines, integrating the latest in smart and energy-efficient technology. A smart factory, a smarter state, a smarter India. That journey is beginning here today. This isn't just about manufacturing. It's about shaping the future of living. It's about creating jobs, empowering our youth, and transforming lives. We are not just building factories, we are building futures here. This facility alone will create nearly 1,500 direct jobs, and with LG's key vendors investing here, creating more than 700 jobs, will impact our economy and will create a lot of jobs for the locals. This is more than a company's groundbreaking. It is a groundbreaking movement for the youth of Andhra Pradesh. I would like to especially recognize the 4 key vendor partners of LG who are here: Ekoria and Kuroda Electric, Hengsung India, Kyungsung Precision, and Taisung Electronics, who are establishing high-tech units that will further strengthen LG's supply chain and reduce import dependence. The power of partnership is the passport to progress, and we in Andhra Pradesh believe in the power of ecosystem.
Their presence demonstrates the power of collaborative growth and shared vision. It also shows the world how Andhra is positioning itself as a global electronics manufacturing ecosystem. When global giant meets Andhra Pradesh's ambition, magic will happen. And with this factory of LG coming up, we will be supplying 70% of domestic air conditioning for our great nation. Together, LG and its partners are bringing cutting-edge technologies like AI-driven manufacturing, smart production processes, and energy-efficient systems to Indian soil, advancing our ambition of becoming a global hub for electronics manufacturing. This project gels very well with our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's vision of Make in India. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కాళ్ళ మండలం కాళ్ళకూరు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవం కనుల పండుగగా జరిగింది. పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తెల అలంకరణలో స్వామివారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ముందుగా గ్రామంలో స్వామివారికి గరుడ సేవ నిర్వహించారు. సాయంత్రం ఆలయంలో గాజువాకకు చెందిన కొండూరు వెంకటరమణాచార్యులచే దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో వేద పండితులు, ఆలయ అర్చకులు కళ్యాణోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిపారు. డిప్యూటీ స్పీకర్ కనుమూరి రఘురామకృష్ణరాజు, రమాదేవి దంపతులు కళ్యాణ పూజల్లో పాల్గొన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి అమ్మవార్లకు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. ఓం శాంతనాదాయామి ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి
గ్రామంలో వేయించేసినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుల కొంగు బంగారంగా కొలువు తిరిగినటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వైశాఖ మాస బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాలు మొన్నటి రోజున ప్రారంభమయ్యాయి. స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమాలు. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమాలు 7 రోజులుగా సప్తాహ్నిక దీక్షగా జరుగుతూ ఉంటాయి. 8వ తారీఖు నుంచి అనగా ఈ రోజు స్వామివారి యొక్క ఏకాదశి పర్వదినమున సాయం సంధ్యా సమయమున మన ఉపకులాధిపతి అయినటువంటి రఘురామకృష్ణరాజు గారి యొక్క చేతుల మీదుగా స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవోపేతంగా జరిగింది. రేపు ఎల్లుండి విశేష హోమ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. అలాగే సోమవారం సాయంత్రం 4 గంటల దగ్గర నుంచి స్వామివారికి బ్రహ్మాండమైనటువంటి రథయాత్ర కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. స్వామివారి యొక్క సన్నిధిలో జరిగేటువంటి ఈ బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాల్ని 50 మంది భక్తులు కూడా సేవించి రథయాత్రలో కూడా పాల్గొని స్వామివారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాల్లో స్వామివారిని సేవించి ఆనందించవలసిందిగా మనం శ్రీ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాల్లో భాగంగా 17వ తారీఖు శనివారం శ్రీ స్వామివారి యొక్క అఖండ అన్న సమారాధన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఉదయం 9 గంటల నుండి మెయిన్ రోడ్డు వద్ద గల రామాలయం దగ్గర గల ఖాళీ స్థలంలో స్వామివారి అఖండ అన్న సమారాధన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా విచ్చేసి స్వామివారి యొక్క అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి ధరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us.